time is coming when there's no more going to be any presence of God in this world. ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അല്പം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം വരുവാൻ പോകുന്നു. Time is coming when meetings like this are not going to take place anymore in this world. ഈ ലോകത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കൂട്ടങ്ങൾ ഇനിമേൽ നടത്തപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരുവാൻ പോകുന്നു. A time is coming when all our churches and our faith homes are going to be sealed and shut. No one's allowed to go in. നമ്മുടെ വിശ്വാസ ഭവനങ്ങളെല്ലാം അടച്ച് മുദ്രയിടപ്പെട്ട് ആർക്കും അകത്ത് പോകുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം വരുവാൻ പോകുന്നു. But before that, there is a time of prosperity where the door is open to the gospel. എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് സുവിശേഷത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന സമൃദ്ധിയുടെ അഭിവൃദ്ധിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട്. For these 3 days that God has given us to preach the gospel and listen to his word, shall we praise God. ഈ 3 ദിവസം ദൈവത്തിന്റെ വചനം 3 days. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കുവാനും അത് ശ്രവിക്കുവാനും ദൈവം നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങൾ തന്നതിനായി നാം ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. Praise you Jesus, praise you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. We praise you, 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 we praise you Lord. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, we praise you. Before those days come when there's not going to be any presence of God in this world, God is giving us these opportunities to enjoy his presence, to be in his presence. Therefore let us praise him. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത നാളുകൾ ഈ ലോകത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് അവന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി തരുന്നു. For that let us praise God. അതിനായി നാം ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise you Lord, praise you Lord, praise you Jesus, we praise you, we praise you. Thank you Lord. We thank you, we thank you, we thank you, Jesus. We praise you, Lord. Praise you, we 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 praise you. The word of God that we listen to these days should enter our minds, our hearts, and our lives. Let us praise God. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ശ്രവിക്കുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രവേശിക്കണം. അതിനായി നാം ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord. We praise you, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you. Thank you, Lord. Thank you, we thank you, we thank you, we thank you, we praise you, Lord. Praise you, Lord. We praise you, we praise you, we praise you, we praise you. Thank you, Lord. Praise you, we praise you, we praise you, we praise you. For our key reading, let us turn to Revelation chapter 22 and read verses 11 and 12. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-12 വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുറിവാക്യമായി വായിക്കാം. അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും അനീതി ചെയ്യട്ടെ, അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും അഴുക്കാകട്ടെ, നീതിമാൻ ഇനിയും നീതി ചെയ്യട്ടെ, വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു, ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുപ്പാൻ പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കലുണ്ട്. He that is unjust, let him be unjust still, and he that which is filthy, let him be filthy still, and he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Praise the Lord. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. I want to say 2 or 3 things before I enter into the message. ദൂതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. First of all, the chart was prepared before the Bible study was prepared. ഒന്നാമത് ഇവിടെ പുറകിൽ തൂക്കിയിരിക്കുന്ന ചാർട്ട് ഈ വേദപാഠം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയതാണ്. So I may not be using all the pictures during the study. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ സമയത്ത് അതിലുള്ള എല്ലാ പടങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയിരിക്കുകയില്ല. Just a few of them we will see. അതിന്റെ ചിലത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. Secondly, although this is a Bible study, there's a very, very important message hidden in this Bible study. ഇതൊരു വേദപാഠ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു ദൂതുണ്ട്. Because this is not something that I am telling you, it's something that God has been speaking to me also in these days. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഏതോ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ദൈവം നമ്മോട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. And that message is a very, very serious message. ആ ദൂത് വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ദൂതാണ്. It's going to be a great profit to the Christian world if we listen to this message, and it's going to be a big loss if we don't. ക്രിസ്തീയ സമൂഹം ഈ ദൂത് ശ്രവിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു വലിയ ലാഭവും, അത് ശ്രവിക്കാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതൊരു നഷ്ടവുമായി തീരും. Thirdly,
മൂന്നാമത്, when I was about 15 or 20 years old, ഞാൻ ഏകദേശം 15-20 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് one night I had a dream. ഒരു രാത്രി ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു. It was in an open ground, many people were sleeping, അവിടെ തുറസായ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ അനേകർ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു. and I was amongst them. ഞാനും അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. Suddenly when I woke up and looked up into the skies, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ the skies were all dark with clouds, ആകാശം മുഴുവൻ മേഘാവൃതമായിരുന്നു. and out of those dark clouds warplanes came out. Warplanes came out of those ആ dark clouds. ഇരുണ്ട മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പറന്നു വന്നു. And immediately I knew war had started, and I started waking everyone up from those who were sleeping around me. പെട്ടെന്ന് യുദ്ധം തുടങ്ങിയെന്ന് മനസ്സിലായി ചുറ്റും ഉറങ്ങിക്കിടന്നവരെയൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. And many of them did not realize that war was going on. They were waking up as though they were waking up casually on a holiday. അതൊരു യുദ്ധം തുടങ്ങിയതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു അവധി ദിവസത്തിൽ ഉണർന്നു വരുന്നത് പോലെ സാധാരണ നിലയിലാണ് അവർ ഉണർന്നു വന്നത്. And then I woke up from sleep. ഞാൻ അങ്ങനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു. So when I look back to that dream, I realized that God has given me a ministry of waking up Christians who are sleeping in their spiritual life by making them understand that this is wartime. ഞാൻ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉണർത്തി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ തന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് യുദ്ധകാലമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഉണർത്തുന്ന ശുശ്രൂഷ തന്നിരിക്കുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായി. And it is in this regard that this Bible study has been held in this topic, namely spiritual war. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ വേദപാഠ ക്ലാസും ആത്മീക യുദ്ധം എന്നുള്ള പേരിൽ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. What is spiritual war? എന്താണ് ആത്മീക യുദ്ധം? Any struggle, whether it is internal or external, that takes place between the plan of God and any other plan is called a spiritual war. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയും മറ്റേതൊരു പദ്ധതിയുമായിട്ട് ആന്തരികമായോ ബാഹ്യമായോ നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തെയാണ് ആത്മീക യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. So keeping this in mind, we will get into the subject. ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. Now when you read the key verse, നാം ആ കുറിവാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ we see that hidden in those verses there is a war situation described there. ആ വചനങ്ങളിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരു യുദ്ധ സാഹചര്യം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. We will go into the detail of that later. അതിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് പോകാം. But before that, I would like to tell you that there's a big difference between spiritual war and literal war, and at the same time there are similarities also. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ആത്മീക യുദ്ധവും ഭൗതിക യുദ്ധവും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ അവ തമ്മിൽ വളരെ സാമ്യവുമുണ്ട്. Spiritual wars are invisible, almost invisible. ആത്മീക യുദ്ധം എന്നുള്ളത് അത് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത അദൃശ്യമായതാണ്. Literal wars can be seen outside. ഭൗതിക യുദ്ധം എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് പുറമെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. Literal wars have literal weapons. അക്ഷരിക യുദ്ധത്തിന് അക്ഷരികമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളുണ്ട്. But in spiritual war there are no literal weapons used. എന്നാൽ ആത്മീക യുദ്ധത്തിന് അക്ഷരികമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. No guns, no bombs. അവിടെ തോക്കുകളോ ബോംബുകളോ ഇല്ല. No bows, no arrows. അവിടെ അമ്പുകളോ വില്ലുകളോ ഇല്ല. No swords, no spears. അവിടെ വാളുകളോ കുന്തങ്ങളോ ഇല്ല. No fists, no bad words. അവിടെ മുഷ്ടിയുമില്ല. No bad words, no fists. മുഷ്ടിയുദ്ധം അവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. No bad words. ചീത്ത വാക്കുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. So in external war you use all this. ബാഹ്യമായ യുദ്ധത്തിൽ നാം ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. But in spiritual war you don't have these weapons. എന്നാൽ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന് ഈ ആയുധങ്ങൾ നമുക്കില്ല. At the same time you do have weapons, those are invisible. എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ അദൃശ്യമായ ആയുധങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് താനും. Just like external wars take place, there are many similarities in that. By studying external wars we can use it in internal wars, in spiritual wars. ഒരു ബാഹ്യമായ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ സംഭവിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ, അതിലുള്ള പല സമാനതകളും ഈ ആന്തരിക യുദ്ധത്തിൽ, ഈ ആത്മീക യുദ്ധത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. This is why you have literal wars mentioned in the Bible in the Old Testament. അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമകാലത്ത് വേദപുസ്തകത്തിൽ അക്ഷരികമായ യുദ്ധങ്ങൾ അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. But the fact, many people say there's a lot of violence written in the Old Testament, and therefore Christianity also is a religion of violence. വേദപുസ്തകത്തിൽ വളരെയധികം
സാഹസം ചെയ്യുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം ക്രിസ്ത്യൻ അനുഭവം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട്. But the reason why literal wars are recorded in the Old Testament is not so that we might also fight literally, but that we might learn from those literal wars to fight our spiritual wars. പഴയ നിയമകാലത്ത് അക്ഷരികമായ യുദ്ധങ്ങൾ അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാമും അതുപോലെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അതിൽ നിന്ന് ആത്മീക യുദ്ധത്തിനുള്ള പാഠങ്ങൾ നാം പഠിക്കേണ്ടതിനായിട്ടാണ്. So if you take the Bible literally, the Old Testament literally, and fight literal wars, that's called Judaism, the religion of the Jews. അക്ഷരികമായി വേദപുസ്തകം നോക്കിയാൽ അത് അക്ഷരികമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ് യഹൂദന്മാരുടെ മതം എന്ന് പറയുന്നത്. So if you understand the Old Testament literally, that's called Judaism. അക്ഷരികമായി പഴയ നിയമം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതാണ് യഹൂദന്മാരുടെ മതം. But if you use it as a shadow and interpret it, that's called Christianity. എന്നാൽ അതൊരു നിഴല് പോലെ നോക്കി നാം അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. Although literal wars were waged in the Old Testament, പഴയ നിയമകാലത്ത് അക്ഷരികമായ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും when Jesus came, there was a different message that he gave. യേശു വന്നപ്പോൾ താൻ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ദൂത് നൽകുകയുണ്ടായി. In the New Testament, there is no literal war. പുതിയ നിയമകാലത്ത് അക്ഷരികമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളില്ല. Jesus said, "He that taketh the sword shall die by the sword." യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാൽ നശിക്കും. Put thy sword into thy sheath. നിന്റെ വാൾ അതിന്റെ ഉറയിൽ ഇടുക. We wrestle not against flesh and blood. നാം ജഡരക്തങ്ങൾക്ക് വിരോധമായല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. The weapons of our warfare are not carnal. നമ്മുടെ യുദ്ധത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡീകങ്ങളല്ല. When two disciples asked Jesus, "Shall we bring down fire from heaven and consume those enemies?" Jesus said, "You do not know what spirit you are of." യേശുവിന്റെ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ആകാശത്തു നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി ശത്രുക്കൾ നശിക്കുന്നത് നിനക്ക് സമ്മതമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഏത് ആത്മാവിന് അധീനരാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നാണ്. So although in the Old Testament there were literal wars, in the New Testament the message of Jesus was quite different. He was against violence. പഴയ നിയമകാലത്ത് അക്ഷരികമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും യേശുവിന്റെ ദൂത് എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. താന് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് അതുപോലുള്ള അക്ഷരികമായ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് എതിരായിരുന്നു. Today we are all facing battles. ഇന്ന് നാം എല്ലാം പല വിധത്തിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ നേരിടുന്നവരാണ്. In fact, all of mankind today is in the midst of a battle scene. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് മുഴുവൻ മാനവകുലവും ഒരു യുദ്ധഭൂമിയിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. Unfortunately, most of the world is on the wrong side, on the losing side. Some have even stopped fighting and given up. എന്നാൽ ദുഃഖകരമായ സത്യം, ഈ ലോകത്തിലുള്ള അനേകരും തെറ്റായ വശത്ത് തോറ്റുപോകുന്ന വശത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അവരിൽ ചിലർ ഇപ്പോൾ യുദ്ധം നിർത്തിയും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Many of us here also, we don't realize we're in the middle of a battle and therefore we are fighting the wrong way. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ തന്നെയും പലരും ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ നടുവിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ തെറ്റായ വശത്ത് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്. Some of us don't realize we're in the middle of a battle, we've gone to sleep. ഒരു യുദ്ധകളത്തിന്റെ നടുവിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ചിലർ ഉറങ്ങുകയാണ്. But all of us are in the middle of a battle is what we have to realize. എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം എല്ലാവരും ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ നടുവിലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. Now when we consider spiritual warfare, എന്നാൽ നാം ആത്മീകമായ യുദ്ധം കണക്കിടുമ്പോൾ we are going to divide it into two levels. അത് രണ്ട് അളവുകളിൽ നാം അതിനെ വിഭാഗിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. One is a lower level warfare and the other is a higher level warfare. ഒന്ന് താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരു യുദ്ധവും മറ്റൊന്ന് ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള യുദ്ധവുമാണ്. One is a battle at a low scale or at a local level as a small scale battle. The other is an international major battle. ഒന്ന് സാധാരണ നിലയിലുള്ള ഒരു സാധാരണ യുദ്ധമാണ്. മറ്റൊന്ന് വലിയ വിധത്തിലുള്ള ഒരു സർവദേശീയ യുദ്ധമാണ്. Now many of us know that Jesus is coming soon. നമ്മിൽ അനേകർക്കും അറിയാം യേശു വേഗം വരുന്നു എന്ന്. Many of us know that before Jesus comes there's going to be a revival. യേശു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഉണർവുണ്ടാകുമെന്നും നമ്മിൽ അനേകർക്കും അറിയാം. But most of us do not know there's a big spiritual war before Jesus comes. യേശു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വലിയ ആത്മീയ യുദ്ധമുണ്ട് എന്ന് നമ്മിൽ പലർക്കും അറിയുകയില്ല. And if we don't know that there's a war coming soon for all of us, then we are not going to get ready. നമുക്കൊരു യുദ്ധം നേരിടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുവാനും കഴിയുകയില്ല. And if we don't get ready, when the battle comes we will lose. നാം
ഒരുങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ യുദ്ധം വരുമ്പോൾ നാം തോറ്റുപോകുകയും ചെയ്യും. That's why this study is so important for these times. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വേദപാഠ ക്ലാസ് പ്രാധാന്യമേറിയതാകുന്നത്. When we speak of local battles or small scale wars, എന്നാൽ ചെറിയ അളവിലുള്ള സാധാരണ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് നാം പറയുമ്പോൾ we are referring to wars at a lower at our residential level or at the social level, at a personal level and so on. ആ യുദ്ധം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അളവിലുള്ള ഒരു സാധാരണ യുദ്ധമാണ്. In other words, they are the trials that we go through in everyday life. അത് നമ്മുടെ ഓരോ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം കടന്നു പോകുന്ന പരീക്ഷകളാണ്. So that's the low level or small scale battle. അതാണ് താഴ്ന്ന അളവിലുള്ള സാധാരണ യുദ്ധം. But there is a big war coming very soon before Jesus comes, in which we all have to fight. എന്നാൽ യേശു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വലിയ യുദ്ധമുണ്ട്. ആ യുദ്ധത്തിൽ നാം എല്ലാം പങ്കെടുക്കേണ്ടതുമാണ്. And if we don't get ready spiritually, we might end up fighting this battle literally. എന്നാൽ നാം ആത്മീകമായി ഒരുങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ യുദ്ധം നാം അക്ഷരീകമായി പോരാടുന്ന അവസ്ഥയിലായി തീരും. If we do not strengthen our hearts to face this coming imminent battle, we might end up taking swords to fight the battle. ഏറ്റവും അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതിന് നാം ആത്മീകമായി ഒരുങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ നാം വാളുകൊണ്ടായിരിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യുക. So that's why before we get ready to fight the second level battle, which is soon going to come, it's very important that we learn to fight our first level battles very well. നാം അതിവേഗം വരുവാൻ പോകുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട യുദ്ധത്തിൽ നാം പോരാടുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലുള്ള സാധാരണ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അതിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. So the battles that we fight every day, the trials that we face every day are very important if we have to grow to fight our battles that we are going to face very soon. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം നേരിടുന്ന പരീക്ഷകൾ, ആ യുദ്ധങ്ങൾ നാം നേരിടാൻ പോകുന്ന വലിയ യുദ്ധത്തിന് ഒരു വലിയ ഒരുക്കത്തിന് അത് ആവശ്യമാണ്. Now I'm going to give you a few verses to prove that this big battle is coming. ഈ വലിയ യുദ്ധം വരുവാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുവാൻ ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. It's there in the Bible. അത് വേദപുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ്. I'll spend some time proving this because this might be something new for all of us. That a big battle is coming for the church. ഇത് തെളിയിക്കുവാൻ ഞാൻ അല്പസമയം എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മിൽ പലർക്കും ഇതൊരു പക്ഷേ പുതിയതായിരിക്കും. സഭയ്ക്ക് ഒരു വലിയ യുദ്ധം നേരിടേണ്ടതുണ്ട്. Today I'm going to prove it from the Bible that a battle is coming. ഒരു യുദ്ധം വരുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഇത് ഞാൻ തെളിയിക്കാം. Tomorrow I'm going to prove from what's happening in the world that this battle is coming. ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഈ യുദ്ധം വരുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് നാളെ തെളിയിക്കാം. So today we are going to see from the Bible a few verses connected with this. ഇന്ന് ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. As I told you, there's a very important message. I told you in the introduction, there's a very important message. This is the message that a big battle is coming and we have to face it. ആമുഖമായി ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഒരു വലിയ ദൂതുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ആ ദൂത് നമുക്ക് ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിൽ നേരിടുവാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. When you look at the journey of the children of Israel from Egypt to Canaan, മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് കനാനിലേക്കുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ യാത്ര നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ we know St. Paul said that all that happened to them in the course of the journey were written down for our example, for our admonition. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ യാത്രയിൽ സംഭവിച്ചതെല്ലാം നമ്മുടെ ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. You read that verse in 1 Corinthians chapter 10. 1 കൊരിന്ത്യർ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു. Read verse 11. 11-ാം വാക്യം വായിക്കും. ഇത് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് അവർക്ക് സംഭവിച്ചു. ലോകാവസാനം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. Now all these things happen unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. So here we read, all that happened to the children of Israel from Egypt to Canaan are written down for us, upon whom the ends of the world are come. ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് കനാൻ ദേശത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ സംഭവിച്ചതെല്ലാം നമ്മുടെ
ലോകാവസാനം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ബുദ്ധിയുപദേശത്തിനായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. Although this has been written down for all Christians for the past 2000 years, it is written in particular for those who are living in the end times. ഇത് കഴിഞ്ഞ 2000 വർഷക്കാലമായി സകല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇത് അവസാന കാലത്ത് വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. As the children of Israel were ending their journey, ഇസ്രായേൽ ജനം അവരുടെ യാത്രയുടെ അവസാനത്തോടടുത്തപ്പോൾ, before they inherited Canaan, they had to fight many big battles. അവർ കനാൻ അവകാശമാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി പല വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു. They had to cross a river that was very dangerous to cross. കടക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു നദി അവർ കടക്കേണ്ടിയിരുന്നു. So Canaan is a type of heaven. കനാൻ എന്നുള്ളത് സ്വർഗത്തിന്റെ നിഴലാണ്. So before entering Canaan, just like they had to cross that dangerous river called Jordan, just like they had to fight many big battles with nations that were mightier than they, in the last times, before we go at the coming of the Lord, we have many big battles to fight. ഇസ്രായേൽ ജനം കനാനിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അവർക്കൊരു വലിയ നദി കടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പോലെ, അവരെക്കാൾ വലിയ ശക്തരായിരുന്ന ജാതികളോട് അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതുപോലെ, നമുക്കും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വലിയ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. So this is one evidence that spiritually for us who are in the end times, this is a shadow to prove that before we go when Jesus comes, we are going to fight many big battles. ഇത് ലോകാവസാനത്തിൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ വരവിൽ കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വലിയ യുദ്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവായി കാണുന്നു. Read also Jeremiah chapter 12 and verse 5. യിരെമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യം കൂടി വായിക്കാം. കാലാളുകളോട് കൂടെ ഓടിയിട്ട് നീ ക്ഷീണിച്ചു പോയാൽ കുതിരകളോടുകൂടെ എങ്ങനെ മത്സരിച്ചോടും? സമാധാനമുള്ള ദേശത്ത് നീ നിർഭയനായിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ യോർദാൻ വൻകാട്ടിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും? If thou hast run with the footmen, and they have wearied thee, then how canst thou contend with the horses? And if in the land of peace, wherein thou trustest, they weary thee, then how wilt thou do in the swelling of Jordan? If you're going to get tired in a running race, how are you going to stand in a horse race? That's what is asked now. കാലാളുകളോടുകൂടെ ഓടിയിട്ട് ആ ഓട്ടപ്പന്തയത്തിൽ നീ ക്ഷീണിച്ചു പോയെന്നാൽ കുതിരകളോടുകൂടെ നീ എങ്ങനെ ഓടും എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So the meaning is, in your small battles, in your small contests, if you're going to get weary, then when the big battle comes, how is it that you're going to stand? നിങ്ങളുടെ ചെറിയ പരീക്ഷകളിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇനി വരുവാനിരിക്കുന്ന വലിയ യുദ്ധത്തിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയും? If in this land of peace, where only small battles are taking place, you're getting tired and you're asking God questions. When you're going to cry, what are you going to do when Jordan overflows its banks and you're going to cross it? സമാധാനമുള്ള ദേശത്ത് ചെറിയ ചെറിയ യുദ്ധങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകുകയും ദൈവത്തോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന യോർദാന്റെ അരികിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? So here is another piece of evidence to show that we are now engaging in small battles and a big one is coming. ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ചെറിയ യുദ്ധങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു വലിയ യുദ്ധം നമുക്ക് നേരിടുവാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവാണിത്. Read Psalm 110 and verse 3. 110-ാം സങ്കീർത്തനം 3-ാം വാക്യം വായിക്കാം. നിന്റെ സേനാ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ജനം നിനക്ക് സമേതദാനമായിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടു കൂടെ ഉഷസ്സിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് യുവാക്കളായ മഞ്ഞ് നിനക്ക് വരുന്നു. Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness from the womb of the morning, thou hast the dew of thy youth. In another translation, this is how the verse goes. മറ്റൊരു ഭാഷാന്തരത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. The last part of the verse reads like this. ഈ വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഇപ്രകാരമാണ്: Just like the dew is born in the womb of the morning, ഉഷസ്സിന്റെ ഉദരത്തിൽ മഞ്ഞ് വരുന്നതുപോലെ your young people will be born to you. നിന്റെ യൗവനക്കാർ നിനക്ക് അപ്രകാരം ജനിക്കും. So this shows the coming of Jesus. ഇത് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ വരവിനെ കാണിക്കുന്നു. A group of young people being born to God shows the coming of Jesus, when the man child is going to be caught up. ഒരു യൗവനക്കാരായ ഒരു കൂട്ടർ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജനിക്കുക എന്നുള്ളത് ആൺകുട്ടി യേശുവിന്റെ വരവിൽ ജനിക്കുന്നതിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. In those days, that period where the coming of the Lord is going to take place is called the day of his power. ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വരവ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ദിവസത്തെ സേനാ ദിവസം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. So that means before Jesus comes, there's going to be a period, a short period called the day of his power, when God is going to reveal his power in the world. അതായത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് മുമ്പ്
ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടം, ചില ദിവസങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സേനാ ദിവസം ദൈവം തന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ചില ദിവസങ്ങൾ കാണും. So here is again so the fact that God is going to reveal his power shows there's going to be a battle. ദൈവം തന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. So this is another piece of scripture that proves in the last days there's going to be a big battle. അവസാന നാളുകളിൽ ഒരു വലിയ യുദ്ധം ഉണ്ടാകും എന്ന് കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു വേദഭാഗമാണിത്. Read also Isaiah chapter 61 and the first 3 verses. യെശയ്യാ പ്രവചനം 61-ാം അധ്യായത്തിന്റെ the first 2 verses. ആദ്യത്തെ 2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. എളിയവരോട് സദ്വർത്തമാനം ഘോഷിപ്പാൻ യഹോവ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുകൊണ്ട് യഹോവയെ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേൽ ഇരിക്കുന്നു. ഹൃദയം തകർന്നവരെ മുറികെട്ടുവാനും തടവുകാർക്ക് വിടുതലും ബദ്ധന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അറിയിപ്പാനും യഹോവയുടെ പ്രസാദവർഷവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികാര ദിവസവും പ്രസിദ്ധമാക്കുവാനും ദുഃഖിതന്മാരെയൊക്കെയും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord had anointed me to preach good tidings unto the meek. He had sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. So here this is a prophecy about Jesus. Jesus himself repeated this verse. ഇത് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനമാണ്. യേശുവും ഇതേ വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. But here we see Jesus is making an announcement. ഇവിടെ ഒരു യേശു ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. He says, the Spirit of the Lord is upon me for many things, but also to proclaim the day of vengeance of our God. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ അതിലൊന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികാര ദിവസം പ്രസിദ്ധമാക്കുവാൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. So what is that? That means God has appointed a day or a period where he's going to take vengeance. അതായത് ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം, ഒരു കാലഘട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. That means God has enemies. അതിനർത്ഥം ദൈവത്തിന് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ട് എന്നാണ്. Not human beings but evil forces. അത് മനുഷ്യരല്ല, ദുഷ്ടശക്തികളാകുന്നു. So God is making a proclamation about a certain day called the day of vengeance, when God is going to take revenge on those evil forces. ആ ദുഷ്ടശക്തികളുടെ മേൽ ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന പ്രതികാര ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം ഇവിടെ പ്രസിദ്ധമാക്കുകയാണ്. So there is a day of vengeance coming soon, a day of where a full scale war is going to break out. ഒരു പ്രതികാര ദിവസം അല്ല, മുഴു യുദ്ധത്തിൻ്റെതായ ഒരു ദിവസം വരുവാൻ പോകുന്നു. And the human beings are going to be involved in that war. ആ യുദ്ധത്തിൽ മനുഷ്യരും പങ്കെടുക്കുവാൻ പോകുന്നു. So here again there is a proclamation about a certain day of war coming. ഒരു വരുവാനുള്ള യുദ്ധ ദിവസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിയിപ്പും ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. Also read from Ezekiel chapter 37. യഹസ്കേൽ പ്രവചനം 37-ാം അധ്യായം. We read of the valley of dry bones there. അവിടെ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളുടെ താഴ്വരയെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. How these dry bones came back to life. ഈ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികൾ അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവനിലേക്ക് തിരികെ വന്നത്? Spiritually interpreting this shows a time of revival that's coming for the church. ആത്മീകമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവസഭയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ഉണർവിന്റെ കാലഘട്ടമാണിത്. But when we speak of revival, we only think of mighty anointing being poured out and many miracles happening. എന്നാൽ സാധാരണയായി ഉണർവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ അഭിഷേകം വരുന്നതും അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നതും മാത്രമാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത്. But in that revival there is a war also that we have to fight. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ആ ഉണർവിൽ ഒരു യുദ്ധവും കൂടി ഉണ്ട്. Read verse 10. 10-ാം വാക്യം വായിക്കാം. അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പ്രവചിച്ചപ്പോൾ ശ്വാസം അവരിൽ വന്നു. Read 9 and 10. 9-10 വാക്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത്, കാറ്റിനോട് പ്രവചിക്കുക, മനുഷ്യപുത്ര നീ പ്രവചിച്ച് കാറ്റിനോട് പറയേണ്ടത്, യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, ശ്വാസമേ നീ 4 കാറ്റുകളിൽ നിന്നും വന്ന ഈ നിഹതന്മാർ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ മേൽ ഊതുക. അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പ്രവചിച്ചപ്പോൾ ശ്വാസം അവരിൽ വന്നു, അവർ ജീവിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യമായി നിവർന്നു നിന്നു. Then said he unto me, prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, thus saith the Lord God, come from the 4 winds, O breath, and breathe upon these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived and stood up upon their feet, an exceeding great army.
Praise the Lord. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. Now we have to make an observation in this verse. ഇവിടെ ഈ വാക്യങ്ങൾ നാം ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. These dry bones were once human beings. ഈ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികൾ ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യരായിരുന്നു. A great population of human beings. മനുഷ്യരുടെ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം, ഒരു ജനസംഖ്യ തന്നെ ആയിരുന്നു. How did they die? എങ്ങനെയാണ് അവർ മരിച്ചത്? They didn't die a natural death. അവരൊരു സാധാരണ മരണമല്ല മരിച്ചത്. This verse says, "Come from the four winds, O breath, and breathe upon these slain." ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസമേ നാട് കാറ്റുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് ഈ നിഹതന്മാരുടെ മേൽ ഊതുക എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So these people were killed. ഈ മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. So which means a battle took place and they all died and became dry bones. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു യുദ്ധം നടക്കുകയും അവരെല്ലാവരും അത് മുഖാന്തരം മരിച്ച് ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളായി തീരുകയും ചെയ്തു. Now when the Spirit of God is breathing upon these slain, ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇവരുടെ മേൽ ഊതുമ്പോൾ they all come back to life. അവരെല്ലാം ജീവനിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു. And what did God say? എന്താണ് ദൈവം പറയുന്നത്? He say, "Okay, all right, you have come back to life, go home." നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജീവിച്ചുവല്ലോ, ഇനി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിക്കൊള്ളുക എന്നല്ല പറയുന്നത്. Written there, they stood up on their feet, an exceeding great army. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവർ ജീവിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യമായി നിവർന്നു നിന്നു. What's an army for? എന്തിനാണ് ഒരു സൈന്യം? An army is there to fight a battle. ഒരു സൈന്യം യുദ്ധം ചെയ്യുവാനാണ്. So this army which was killed has come back to life as an army. കൊല്ലപ്പെട്ടതായ ഈ സൈന്യം ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു സൈന്യമായി മടങ്ങി വരികയാണ്. That means they're going to fight a battle again in that revival. അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഉണർവിൽ അവർ വീണ്ടും ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പോകുകയാണ് എന്നാണ്. That's what we read in the previous scripture about the day of vengeance being announced by God. അതാണ് നാം ഇതിനു മുമ്പ് വായിച്ച വേദഭാഗത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികാര ദിവസത്തെ കുറിച്ച് നാം കണ്ടത്. So this day of vengeance is a day when the Spirit of the Lord is going to fall upon a group of human beings and they are going to fight a spiritual warfare, not with flesh and blood, not with swords and spears, but in the heart, in the spirit world, they're going to fight this battle and win. ഈ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികാര ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ മേൽ വന്നിട്ട് അവരുണർന്നൊരു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, ആ യുദ്ധം എന്നുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാളും കുന്തവും എടുത്തുകൊണ്ടല്ല, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ മനസ്സിൽ ആത്മീകമായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. So God is going to anoint with His Spirit a group of people in the last days. They are going to rise up as a spiritual army to fight a spiritual war. അവസാന നാളുകളിൽ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു. അവർ എണീറ്റ് ഒരു സൈന്യമായി ഒരു ആത്മീക യുദ്ധവും ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു. Also read Malachi chapter 4 verses 1 to 3. മലാഖി പ്രവചനം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടി വായിക്കാം. ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും, അപ്പോൾ അഹങ്കാരികളൊക്കെയും സകല ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരും താളടിയാകും. വരുവാനുള്ള ആ ദിവസം വേരും കൊമ്പും ശേഷിക്കാതെ അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. എന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കോ നീതി സൂര്യൻ തന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ രോഗപ്രശാന്തിയോടുകൂടി ഉദിക്കും. നിങ്ങളും പുറപ്പെട്ട് തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പശുക്കിടാക്കളെ പോലെ തുള്ളിച്ചാടും. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാർ നിങ്ങളുടെ കാലിൻ കീഴിൽ വെണ്ണീർ ആയിരിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ ചവിട്ടിക്കളയും എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. For behold, the day cometh that shall burn as an oven, and all the proud here and all that do wickedly shall be stumbled, and the day that cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with their healing in his wings, and he shall go forth and grow as calves of the stall, and he shall tread down the wicked, for they shall be ashes unto the soles of your feet in the day that I shall do this, saith the Lord of hosts. Now this is Bible class, ഇത് വേദപാഠ ക്ലാസ് ആണ്. so you can ask questions. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. Can anyone say who is saying these words? ഈ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? Who is saying? ആരാണ് പറയുന്നത്? Yeah, the Lord of hosts. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയാണ് പറയുന്നത്. Not just the Lord of hosts. യഹോവയല്ല, സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ. That means he is going before an army. അതിന്റെ അർത്ഥം താൻ ഒരു സൈന്യത്തിന്റെ മുമ്പാകെ പോകുന്നു. And what is he saying in these words? ഈ വാക്യങ്ങളിൽ താൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? A day is coming that's going to burn like an oven. ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരുന്നു. That's the tribulation period. അത് പീഡാകാലമാണ്. So but before that tribulation period, ആ പീഡാകാലം വരുന്നതിന് മുമ്പ് we see the Bible says
The Son of Righteousness will rise up with healing in his wings. വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നീതി സൂര്യൻ തന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ രോഗോപശാന്തിയോടെ ഉദിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. That means this valley of dry bones or these dead army people are going to come back to life. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളുള്ള ഈ താഴ്വരയിലുള്ള മരിച്ച മനുഷ്യർ അവർ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ പോകുന്നു എന്നാണ്. The sick army is going to leap like and grow like calves of the stall. ഈ രോഗബാധിതരായ സൈന്യം തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന പശുക്കിടാങ്ങളെ പോലെ തുള്ളിച്ചാടും. And they shall tread down the wicked one under their feet, and there will be ashes under their feet. അവർ ആ ദിവസത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാരെ അവരുടെ കാലിന് കീഴെ വെണ്ണീർ പോലെ ചവിട്ടിക്കളയും. So this is a battle again. ഇതും ഒരു യുദ്ധമാണ്. Before the tribulation period. ഉപദ്രവകാലം വരുന്നതിന് മുമ്പ്. So once again there is an announcement made that before the tribulation period comes, a battle is going to take place where the Son of Righteousness is going to rise up in the midst of the church, and the wicked one is going to be tread down. ഉപദ്രവകാലം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു യുദ്ധം വരുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ഇവിടെയും വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. നീതി സൂര്യൻ ആ പീഡാകാലം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി രോഗോപശാന്തിയോടുകൂടി ഉദിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. Read also Revelation chapter 13. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 13-ാം അധ്യായം and read verse 3. 3-ാം വാക്യം കൂടി വായിക്കാം. അതിന്റെ തലകളിൽ ഒന്ന് മരണകരമായി മുറിവേറ്റതുപോലെ ഞാൻ കണ്ടു. അതിന്റെ മരണകരമായ മുറിവ് പുറത്തുപോയി സർവ്വഭൂമി മൃഗത്തെ കണ്ട് വിസ്മയിച്ചു. And I saw one of his heads as if they wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. We all know, as we can see around us, the Bible has prophesied 2000 years ago that this world is going to be ruled by one man. വേദപുസ്തകം 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവചിച്ചതുപോലെ ഈ ലോകം ഏക മനുഷ്യനാൽ ഭരിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. That one man is going to be a world dictator. ആ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഏകാധിപതി ആയിരിക്കും. Today India has its own government. ഇന്ന് ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായ സർക്കാരുണ്ട്. Every nation has its own government. ഓരോ രാജ്യത്തിനും സ്വന്തമായ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട്. But very soon this world is going to be taken over and controlled by a few individuals. എന്നാൽ അതിവേഗത്തിൽ ഈ മുഴുവൻ ലോകവും ഏതാനും ചില മനുഷ്യരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ്. And of that one man is going to be the leader. അതിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അവരുടെ നേതാവായിരിക്കും. Whether you like it or not, wherever he is, he will sit in another part of the world and he's going to control you. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും. He is going to be possessed by Satan himself. സാത്താൻ ആയിരിക്കും തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. There are many kinds of demons. പല വിധത്തിലുള്ള പിശാചുകളുണ്ട്. All over the world, in Kerala, in Tamil Nadu, all over India, there are so many evil spirits. മുഴുവൻ ലോകത്തിലും കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഇന്ത്യയിലും എല്ലാം അനേക ദുഷ്ടാത്മാക്കളുണ്ട്. But the head of all these evil spirits is Satan. എന്നാൽ ഈ ദുഷ്ടാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം നേതാവ് സാത്താനാണ്. This one man who's going to rule the world is going to be possessed by Satan, the god of this world. ഈ ഏക മനുഷ്യൻ മുഴുവൻ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവാകുന്ന സാത്താനാണ്. He is called the Antichrist. അവനാണ് എതിർ ക്രിസ്തു എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. But as the Antichrist comes into power, എന്നാൽ ഈ എതിർ ക്രിസ്തു അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ we read there in verse 3 that we read just now, he has a wound on his head. ഇവിടെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചതുപോലെ അവന്റെ തലയിൽ മരണകരമായ ഒരു മുറിവുണ്ട്. It's not a wound that he gets after he comes up. It's a wound that he has as he comes up. താൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം തനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു മുറിവല്ല, താൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളതായ ഒരു മുറിവാണ്. That means before he came to power, this wound became upon him. അതിന്റെ അർത്ഥം താൻ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മുറിവ് തന്റെ തലമേൽ വന്നു. While the preparations were being made to bring him into power, this wound became on his head. തന്നെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ മുറിവ് തന്റെ മേൽ വന്നു. How did this wound come? എങ്ങനെയാണ് ഈ മുറിവ് വന്നത്? Did he have a car accident? ഒരു കാർ അപകടത്തിലാണോ? Or did he fall from a motorcycle? അതോ താൻ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വീണിട്ടാണോ? Read verse 14. 14-ാം വാക്യം കൂടി വായിക്കാം. വലിയ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും മൃഗത്തിന് മുൻപിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ തനിക്ക് ബലം കിട്ടിയ അടയാളങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭൂവാസികളെ തെറ്റിക്കുകയും വാളാൽ മുറിവേറ്റിട്ടും ജീവിച്ച മൃഗത്തിന് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂവാസികളോട് പറയുകയും ചെയ്യും. And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a
sword and did live. So how did this wound come? എങ്ങനെയാണ് ഈ മുറിവുണ്ടായത്? It was a wound by a sword. അത് വാളാൽ ഉണ്ടായ ഒരു മുറിവാണ്. Who could possibly inflict a wound on the Antichrist sword? എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയിൽ വാളുകൊണ്ട് ഒരു മുറിവ് വരുത്തുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളത് ആർക്കാണ്? Because when he comes into power, he's not going to allow any enemies. All are going to come under him. താൻ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ശത്രുവിനെയും താൻ അനുവദിക്കുകയില്ല, എല്ലാവരും തന്റെ കീഴിൽ വരേണ്ടതാകുന്നു. So who could possibly be his enemy just before he came into power to inflict a wound on his head? താൻ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്റെ ശത്രുവായി ഇരുന്നിട്ട് തന്റെ തലയിൽ മുറിവുണ്ടാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാപ്തിയുള്ളത് ആരാണ്? You know the answer. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഉത്തരവും അറിയാം. I told you there's a day of vengeance coming. ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഒരു പ്രതികാര ദിവസം വരുന്നു. We just read in Malachi how the Son of Righteousness is going to rise in our midst, and we are going to tread down the wicked one under our feet. മലാഖി പ്രവചനത്തിൽ വായിച്ചപ്പോൾ നീതി സൂര്യൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉദിക്കുന്നതും ദുഷ്ടന്മാരെ കാൽക്കീഴാക്കി മെതിച്ചു കളയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം കണ്ടു. Tomorrow you're going to see how all this is really going to happen. നാളെ ഇതെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ എപ്രകാരമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. Today we are seeing a lot of verses. Tomorrow we are going to see a lot of historical incidents of yesterday and of today. ഇന്ന് നിങ്ങൾ പല വാക്യങ്ങൾ കാണുകയാണ്. നാളെ ചരിത്രപരമായ പല സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലും ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ കാണാം. What you're going to listen tomorrow is very scary, and it should wake us up for battle. നാം നാളെ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അത് നമ്മെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം. So if you want to bring some new friends along, you can bring them to listen to what's going to happen these days. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കളെയും ഈ നാളുകളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അറിയേണ്ടതിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാവുന്നതാണ്. If you have any Christians from other churches, even if they are nominal churches, let them come and listen to what's happening. മറ്റു സഭകളിൽ നിന്നുള്ള അത് നാമധേയ സഭയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെയും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കേൾപ്പിക്കണം. Let them also join this battle. If possible, God may call them to join this battle. അസാധ്യമെങ്കിൽ അവരെയും ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ദൈവം വിളിക്കട്ടെ. One more verse. ഒരു വാക്യം കൂടി. Ephesians chapter 6 verses 12 and 13. എഫേസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-13 വാക്യങ്ങൾ. നമുക്ക് പോരാട്ടം ഉള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനയോടും അത്രേ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുർദിവസത്തിൽ എതിർപ്പാനും സകലവും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽപ്പാനും കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധവർഗം എടുത്തുകൊള്ളുന്നു. For we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. In this verse is a word which says that there's a period of battle coming. ഈ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ നാളുകൾ വരുന്നു എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. What is that verse? What word? ഏതാണ് ആ വാക്ക്? Anyone? ആരെങ്കിലും പറയാം? Evil day. ദുർദിവസം. So there's an evil day coming. ഒരു ദുർദിവസം വരുന്നുണ്ട്. So because that evil day is coming, the writer is advising us, put on the whole armor of God. You put on the whole armor of God, not to go to school or to work, to fight. ഇവിടെ ഒരു ദുർദിവസം വരുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധവർഗം ധരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ എന്ന് എഴുത്തുകാരൻ നമ്മെ ഉണർത്തുകയാണ്. അത് ധരിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടതിനല്ല, അത് ധരിച്ച് യുദ്ധത്തിൽ ഒരുങ്ങേണ്ടതിനായി. So there's a day coming called the evil day when children of God have to put on the whole armor of God and fight. ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധവർഗം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്ന ഒരു ദുർദിവസം വരുന്നു. Now when you look at the history of Israel, നാം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ in the beginning these Israelites, when they were just a few people, they were shepherds by trade. ആദ്യം അവർ വളരെ ചുരുക്കം പേരായിരുന്നു. അവരുടെ തൊഴില് ആടുമേയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു. But when they started moving on out of Egypt towards Canaan, എന്നാൽ അവർ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് കനാൻ ദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ they had no prior training about using swords. Suddenly they had to fight battles. അവർക്ക് വാൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് അതിനു മുമ്പ് പരിശീലനമൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
പെട്ടെന്നാണ് അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നത്. But the shepherds who were never acquainted with fighting, they only knew how to graze sheep and cattle, now suddenly had to hold swords and they won their battles. ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്ത് പരിശീലനമില്ലാത്ത ആടുകളെ മേയിച്ച് മാത്രം പരിശീലനമുള്ള ഇടയന്മാർ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് വാളെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു. After they entered into Canaan, അവർ കനാനിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം, and that Canaan is today called Israel. ആ കനാനാണ് ഇന്ന് ഇസ്രായേൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. Now, in the map, ancient map of Israel, ഇസ്രായേലിന്റെ പഴയ മാപ്പ് നാം ഭൂപടം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ you will see that all their Bible enemies of the ancient days were all neighbors of Israel. ഇസ്രായേലിന്റെ അവരുടെ യുദ്ധത്തിൽ അവർക്കുള്ള എതിരാളികളെല്ലാം അവരുടെ അയൽക്കാരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. Behind me is a map of the ancient Israel. എന്റെ പുറകിൽ പഴയ ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു ഭൂപടമുണ്ട്. Below Israel you see Edom. ഇസ്രായേലിന്റെ അടിയിൽ ഏദോമിനെ കാണുന്നു. And a little above you see Moab. അതിന് മുകളിൽ മോവാബിനെ കാണുന്നു. And a little above you see Ammon. അതിന് അല്പം മുകളിൽ അമ്മോന്യരെ കാണുന്നു. And near the sea you see the Philistines. ആ കടലിന്റെ അരികിൽ ഫിലിസ്തീനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. So like this you see they were all surrounded by enemies who fought against them very frequently. ഇപ്രകാരം അവർക്കെതിരെ എപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന ശത്രുക്കളാണ് അവർ ചുറ്റി വളയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. In fact, there is no other nation in the world like the nation of Israel that has faced so many battles as Israel has. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ പോലെ യുദ്ധം നേരിട്ടതായ മറ്റൊരു രാജ്യവുമില്ല. So many battles Israel has faced. ഇസ്രായേൽ അനേക യുദ്ധങ്ങൾ നേരിട്ടു. Now, but you see, after fighting these battles, ഈ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം Israel has become is not out of the map. ഇസ്രായേൽ ആ ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്നില്ല. So many wars, but it has not ceased to exist. അനേക യുദ്ധങ്ങൾ നേരിട്ടെങ്കിലും അവര് ഭൂതലത്തിൽ നിന്ന് ഛേദിക്കപ്പെടുന്നില്ല. Even today they are a big power. They have become a big threat to the whole world. ഇന്നും അവരൊരു വലിയ ശക്തിയാണ്. മുഴു ലോകത്തിനും അവരൊരു ഭീഷണിയായിരിക്കുന്നു. If you take the map of the world, നാം ലോകത്തിന്റെ ഭൂപടം നോക്കിയാൽ, you go and look at the size of Israel in the world map. ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ വലിപ്പം നാം പരിശോധിച്ചാൽ, you know, Israel is about half the size of Kerala. That's all. കേരളത്തിന്റെ പകുതി മാത്രം വലിപ്പമേ ഇസ്രായേലിനുള്ളൂ. But there are people in the world who don't know about India, but there's no one in the world who does not know Israel. ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ലോകത്തിൽ കണ്ടേക്കാം. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. Today, if a third world war begins, Israel is one of the major causes. ഇന്ന് ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ആയിരിക്കും അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം. In the first world war, Israel was an important country. ഒന്നാമത്തെ ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ഒരു പ്രധാന രാജ്യമായിരുന്നു. In the second world war, Israel was there again as an important country. രണ്ടാമത്തെ ലോക മഹായുദ്ധത്തിലും ഇസ്രായേൽ ഒരു പ്രധാന രാജ്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. Why is it that such a small insignificant country about half the size of Kerala has become so important in world events? കേരളത്തിന്റെ പകുതി മാത്രം വലിപ്പമുള്ള യാതൊരു പ്രാധാന്യവുമില്ലാത്ത ആ ചെറിയ രാജ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതായി തീരുന്നത്? Why is it that if the third world war is going to break out, Israel is going to be the major cause? ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം പൊട്ടി പുറപ്പെടുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ അതിലൊരു പ്രധാന കാരണമായി തീരുന്നത്? Today, any time Israel and Iran can start a war. ഇന്ന് ഏത് നിമിഷവും ഇസ്രായേലും ഇറാനും തമ്മിലൊരു യുദ്ധം തുടങ്ങിയേക്കാം. And once Israel and Iran start, the whole world will join either of them. ഒരിക്കൽ ഇസ്രായേലും ഇറാനും കൂടെ യുദ്ധം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മുഴു ലോകവും അവരുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തുമായി ചേരുവാനിടയാകും. That's how this third world war is likely to break out. അപ്രകാരമാണ് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം തുടങ്ങുവാനുള്ള സാധ്യത. If you turn to Zechariah chapter 12, സഖറിയ പ്രവചനം 12-ാം അധ്യായം നോക്കുമ്പോൾ and read verses 2 and 3. 2-3 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. ഞാൻ യെരൂശലേമിനെ ചുറ്റുമുള്ള സകല ജാതികൾക്കും ഒരു പരിഭ്രമ പാത്രമാക്കും. യെരൂശലേമിന്റെ നിരോധനത്തെങ്കിൽ അത് യഹൂദയ്ക്കും വരും. അന്നാളിൽ ഞാൻ യെരൂശലേമിനെ സകല ജാതികൾക്കും ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി വെക്കും. അതിനെ ചുമക്കുന്നവരൊക്കെയും കഠിനമായി മുറിവേൽക്കും. ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും അതിന് വിരോധമായി കൂടി വരും. Behold, I will make Jerusalem a cup of trembling unto all the people around about, when they shall be in the siege both against Judah and against Jerusalem. And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all the people. All that burden themselves with it shall be cut in pieces, though all the people of the earth shall be gathered together
were against it. In today's map, if you look at all the countries around Israel, ഇന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ നാം നോക്കിയാൽ there's not one country there that will support Israel around it. ഇസ്രായേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യം പോലും അതിന് ചുറ്റുമില്ല. All are enemies. എല്ലാം അവരുടെ ശത്രുക്കളാണ്. And all the countries that are around Israel are, each one of them is bigger than Israel. ഇസ്രായേലിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഓരോ രാജ്യങ്ങളും അവയിൽ ഓരോന്നും ഇസ്രായേലിനേക്കാൾ വലുതാണ്. And as you can see, on one side of Israel is the sea. നാം കാണുന്നത് പോലെ ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കടലാണ്. So they are trapped around by enemies. അതിനർത്ഥം അവർ ശത്രുക്കളാൽ ചുറ്റി വളയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Even today, the whole world is afraid of starting a war with Israel. എന്നാൽ ഇന്ന് മുഴുവൻ ലോകവും ഇസ്രായേലിനോട് ഒരു യുദ്ധം തുടങ്ങുവാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. Because they have become such a great power. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ അത്രത്തോളം വലിയ ശക്തിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. In 1967, 1967 these countries that were around Israel started a war against Israel. ഇസ്രായേലിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് ഇസ്രായേലിന് വിരോധമായിട്ട് ഒരു യുദ്ധം തുടങ്ങി. The war lasted 6 days. ഈ യുദ്ധം 6 ദിവസമേ നീണ്ടു നിന്നുള്ളൂ. Israel won the war, the enemy surrendered. ഇസ്രായേൽ ആ യുദ്ധം ജയിക്കുകയും ശത്രു കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു. So such a small country has become a cup of trembling for all the nations, as we just read in the word of God. നാം ഇപ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടതുപോലെ ആ ചെറിയ രാജ്യം സകല ജാതികൾക്കും ഒരു പരിഭ്രമ പാത്രമായിരിക്കുന്നു. All this taking place literally, we have a spiritual lesson to learn from here. ഇതെല്ലാം അക്ഷരീകമായി സംഭവിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില ആത്മീക പാഠങ്ങളുണ്ട്. The Christian world has been undergoing battles for centuries. ക്രിസ്തീയ മതം അനേക നൂറ്റാണ്ടുകളായി യുദ്ധത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. From the time the church began, from the time the church was inaugurated, it has had enemies. ദൈവത്തിന്റെ സഭ ആരംഭിച്ച അതേ ദിവസം തന്നെ അതിന് ശത്രുക്കളും ഉണ്ടായി. Kings and emperors and leaders of other religions have risen up against the Christian world to try to stamp it out into inexistence. രാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും മറ്റു മതങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഇതിനെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തി ഇല്ലാതെയാക്കി കളയേണ്ടതിന് ഇതിന് വിരോധമായി എഴുന്നേറ്റു. But what has happened? എന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? When you read Exodus chapter 1 പുറപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ and read verse 12. 12-ാം വാക്യം വായിക്കാം. Sorry, verse 7. 7-ാം വാക്യം വായിക്കാം. Right, verse 12. 12-ാം വാക്യം. എന്നാൽ അവർ പീഡിപ്പിക്കുന്നതോറും ജനം പെരുകി വർദ്ധിച്ചു, അതുകൊണ്ട് അവർ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നിമിത്തം പേടിച്ചു. But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew, and they were grieved because of the children of Israel. This is what is written about Israel. ഇത് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. The more they were afflicted, the more they grew. എന്നാൽ അവർ പീഡിപ്പിക്കുന്നതോറും ജനം പെരുകി വർദ്ധിച്ചു. This is what has happened today in Israel throughout its history. ഇത് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മുഴുവനും സംഭവിച്ചത് ഇത് തന്നെയാണ്. They are the ones who have faced more wars than the rest of the world, and they are so powerful today. മുഴുവൻ ലോകത്തിലുള്ള സകല ജാതികളെക്കാളും അധികം യുദ്ധം നേരിട്ടത് അവർക്കാണ്. എന്നാൽ അവർ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. In the Second World War, 2-ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ Hitler killed 60 lakhs of Jews. ഹിറ്റ്ലർ ഏകദേശം 60 ലക്ഷത്തോളം യഹൂദന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കി. Not 60,000, not 6 lakhs, but 60 lakhs. 60,000-മോ 6 ലക്ഷമോ അല്ല, 60 ലക്ഷം യഹൂദന്മാരെ. But only a few years later they become powerful again. എന്നാൽ അല്പവർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ വീണ്ടും ശക്തരാകുകയാണ്. This is a shadow of what's going to happen to the church in the last days. ഇത് ദൈവസഭയ്ക്ക് അവസാന നാളുകളിൽ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു നിഴലാണ്. God is advising the church not to use swords to fight. യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതിന് വാളുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് ദൈവം തന്റെ സഭയെ ഉപദേശിക്കുന്നു. Christians are not advised to have any terrorist wing. ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏതെങ്കിലും ഭീകരതയുടെ വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അവർക്ക് അനുവാദമുള്ളവരല്ല. We war not against flesh and blood. Our warfare is not with human beings. നാം ജഡരക്തങ്ങൾക്ക് വിരോധമായിട്ടല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ യുദ്ധം മനുഷ്യരോടല്ല. But evil spirits will rise up against the church of God. എന്നാൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് വിരോധമായി ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ എഴുന്നേൽക്കും. They might use human beings to rise up against the church of God. ദൈവസഭയ്ക്ക് വിരോധമായി മനുഷ്യരെ അവർ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചേക്കാം. No matter who tries to fight against the church of God, എന്നാൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് വിരോധമായി ആര് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും, just like Israel grew stronger and stronger in the midst of battles, അവരുടെ യുദ്ധത്തിന് മധ്യേ ഇസ്രായേൽ വർദ്ധിച്ചു പെരുകി വന്നതുപോലെ the church of God is going to grow in the midst of battles. ദൈവസഭ യുദ്ധങ്ങളുടെ മധ്യേ വളരുവാൻ പോകുന്നു. Just like a world war is about to break out very soon and Israel is going to be the major cause. ഈ ഒരു 3-ാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടായി, ഇസ്രായേൽ അതിനൊരു പ്രധാന കാരണവുമായിരിക്കുന്നത് പോലെ A big battle is coming for the church of God. Oh church, get ready. ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു വലിയ യുദ്ധം നേരിടുവാൻ പോകുന്നു. സഭ അതിനായി ഒരുങ്ങുകയും വേണം. If we don't get ready spiritually,
നാം ആത്മീകമായി ഒരുങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ, when we face this affliction, നാം ഈ പീഡ നേരിടുമ്പോൾ we will start fighting literally against our enemies. നാം നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് വിരോധമായി അക്ഷരീകമായി പോരാടുവാൻ തുടങ്ങും. In every war there are rules. ഓരോ യുദ്ധത്തിനും ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. God has commanded us to love every human being. ദൈവം നമ്മെ സകല മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. What we have to fight against is not human beings but against spirits that are animating them. നാം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യർക്ക് വിരോധമായിട്ടല്ല, അവരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മാക്കൾക്ക് വിരോധമായിട്ടാണ്. So we have to learn to fight this battle of the last days spiritually. ഈ അവസാന നാളുകളിലെ യുദ്ധം ആത്മീകമായി ചെയ്യുവാൻ നാം പരിശീലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. To win in that major battle of the last days, അവസാന നാളിലെ ആ പ്രധാന യുദ്ധത്തിൽ നാം ജയമെടുക്കേണ്ടതിന് today in our first level local small scale wars we have to learn to fight well. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ നിലയിലുള്ള സാധാരണ നിലയിലുള്ള ആ യുദ്ധത്തിൽ പോരാടുവാൻ ജയമെടുക്കുവാൻ നാം ശീലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. St. Paul says, fight a good fight of faith. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുകയാണ്, വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പോർ പൊരുതും. And he says, be a good soldier for Christ. ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നല്ല ഭടനാകുക എന്ന് പറയുന്നു. Which means there are bad fights and there are bad soldiers as well. അതിനർത്ഥം മോശമായ യുദ്ധമുണ്ട്, മോശമായ പടയാളികളുമുണ്ട് എന്നാണ്. So when we fight our battles according to the laws of the scripture, that's called a good fight. ദൈവവചനത്തിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി നാം യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു നല്ല പോരാട്ടമാണ്. Love your enemies. ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കണം. Bless them that curse you. നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം. Pray for those who despitefully use you. നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നവരെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. So when we fight the battle in this according to these rules, then we are growing and we will be able to fight the final battle well. ഈ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നാം യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം വളരുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവസാനത്തെ യുദ്ധം നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. We had a pastor called Pastor Don. പാസ്റ്റർ ഡോൺ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പാസ്റ്റർ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. One day he was preaching to a Jew about Jesus. ഒരു ദിവസം താൻ ഒരു യഹൂദനോട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. But Jews hate Jesus. എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ വെറുക്കുന്നു. So he didn't start with Jesus. താൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ He didn't start with Jesus. He didn't start with Jesus. He started with the Old Testament scriptures. താൻ യേശുവിനെ കുറിച്ചല്ല തുടങ്ങിയത്, പഴയ നിയമം പറഞ്ഞാണ് താൻ ആരംഭിച്ചത്. So when he started with the God of the Old Testament, പഴയ നിയമ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് താൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ slowly he started moving into the New Testament. പതുക്കെ താൻ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. That Jew was listening patiently. ആ യഹൂദൻ വളരെ ക്ഷമയോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. Finally, pastor mentioned the word Jesus. അവസാനം പാസ്റ്റർ യേശു എന്നുള്ള വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചു. When he mentioned the name Jesus, you know what that Jew did? താൻ യേശു എന്നുള്ള വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ ആ യഹൂദൻ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയുമോ? He literally spat on Pastor Don's face. താൻ പാസ്റ്റർ ഡോണിന്റെ മുഖത്ത് താൻ അക്ഷരികമായി തന്നെ തുപ്പി. You know what Pastor Don? Then you know what he said, the Jew? ആ യഹൂദൻ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നറിയാമോ? I'm sorry, but my religion asked me to do this. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, എന്റെ മതം ഇപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. You know what Pastor Don did? എന്താണ് പാസ്റ്റർ ഡോൺ ചെയ്തതെന്ന് അറിയുമോ? He embraced that brother and he said, my religion asked me to do this. താൻ ആ സഹോദരനെ ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ മതം ഇപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന്. That's how we have to fight our battles. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ യുദ്ധങ്ങൾ നാം ചെയ്യേണ്ടത്. Not with swords, not with the fist, not with bad language, not with the tongue. നാം വാളുകൾ കൊണ്ടോ മുഷ്ടികൾ കൊണ്ടോ ചീത്ത വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ നാക്കുകൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. So in the battles that we face every day, we have to learn to fight like this. നാം നേരിടുന്ന ഓരോ യുദ്ധത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ നാം പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. We are all going through small scale wars right now. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ചെറിയ വിധത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണ്. Sickness, രോഗങ്ങൾ, deaths, കടഭാരങ്ങൾ, or maybe someone owes you money. ഒരുപക്ഷെ ചിലർ നിങ്ങൾക്ക് പണം തരുവാനുണ്ടായിരിക്കാം. Maybe someone has done witchcraft against you. ചിലർ നിങ്ങൾക്കെതിരെ മന്ത്രവാദം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. Maybe you're suffering from loneliness. നിങ്ങൾ ഏകാന്തതയാൽ ചിലപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. Or maybe you're going through some poverty in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. Maybe there's some quarrels between husband and wife in the house. ഭവനത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ചില പോരാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. Or it might be a struggle between you and your neighbor. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴക്കായിരിക്കാം. Or maybe some struggle with some sins in your life. ഒരുപക്ഷെ ചില നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ചില പാപങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടമായിരിക്കാം. Maybe you have some jealous colleagues in your workplace. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളോട് അസൂയുള്ള ചില സഹപ്രവർത്തകർ കണ്ടേക്കാം. Maybe there's some problem within your family about division of property. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സ്വത്ത് വിഭാഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഭിന്നതകൾ കാണപ്പെട്ടേക്കാം. Maybe you don't have wisdom to start
study well. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ജ്ഞാനം കാണുകയില്ല. Whatever it is, these are all small scale battles that we are going through. എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇതെല്ലാം നാം കടന്നു പോകുന്ന ചെറിയ സാധാരണ നിലയിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളാണ്. Every human being goes through these battles all the time. ഓരോ മനുഷ്യനും ഇപ്രകാരമുള്ള യുദ്ധത്തിലൂടെ എല്ലായ്പ്പോഴും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. If you are not going through a battle now, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ only a break time between two battles, that's all. ഇത് രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് മധ്യേയുള്ള ഒരു ഇടവേള മാത്രമാണ്. Every human being has to face battles every now and then. ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ ദിവസവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യുദ്ധങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായി വരുന്നു. But we as children of God must learn to fight these battles according to the rules that God has nominated for us. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായ നാം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അഭ്യസിക്കണം. Read James chapter 4 and verse 1. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം വായിക്കാം. നിങ്ങളിൽ ചണ്ടയും കലഹവും എവിടെ നിന്ന്? നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിൽ പോരാടുന്ന ഭോഗേച്ഛകളിൽ നിന്നല്ലയോ? From whence come wars and fightings among you? Come they not hence, even of your lust that war in your members? So when we read this verse in another way, ഈ വേദഭാഗം മറ്റൊരു വിധത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, where do wars and fightings come from? എവിടെ നിന്നാണ് ശണ്ഠയും കലഹവും വരുന്നത്? So if husband and wife is fighting, ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ശണ്ഠയുണ്ടാകുന്നു, or if one family and another family are fighting, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബവും മറ്റൊരു കുടുംബവും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാകുന്നു, or if boss and subordinate are fighting, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേധാവിയും താഴെയുള്ളവരുമായിട്ട് യുദ്ധം വരുന്നു. whatever fight takes place externally, this verse says wars without because of wars within. ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഏതു വിധത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളുമാണെങ്കിലും പുറമേയുള്ള ബാഹ്യമായ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് കാരണം ആന്തരികമായ യുദ്ധമാണ് എന്നാണ്. In other words, മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, the heart of the problem is the problem of the heart. ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഹൃദയം എന്നുള്ളത് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. That's right. So the problem we see outside is not the real problem. നാം പുറമേ കാണുന്ന പ്രശ്നമല്ല യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം. There are three sides to a problem. ഒരു പ്രശ്നത്തിന് 3 വശങ്ങളുണ്ട്. One is the front side of a problem. ഒന്ന് ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ മുൻഭാഗം. That is what we see externally. അതാണ് നാം ബാഹ്യമായി കാണുന്നത്. The people who are fighting with you, നമുക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ, the circumstances that are not favoring you. നമുക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ. So all these are the external sides. That's the front side of the problem. ഇതാണ് ബാഹ്യമായ വശം. അതാണ് ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുമ്പിലുള്ള വശവും. The whole world only sees the front side of their problems and they are trying to settle it there. മുഴു ലോകവും അവരുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ മുൻഭാഗം മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. അത് അവിടെ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കുവാൻ അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. But that's a very bad way to fight. You won't solve the problem. അത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു വഴിയാണ്. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ അതുകൊണ്ട് കഴിയുകയില്ല. That's like standing in a mirror and try to fight against yourself. അതിനർത്ഥം ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പാകെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ്. And you'll get a lot of smashed glass in your fingers. That's all. മുറിഞ്ഞ കണ്ണാടി കൈകളിൽ കൊള്ളുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യവുമില്ല. That's not the way to fight. അത് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടുന്ന വഴി അതല്ല. When you fight these battles like this only with looking at the front side, you will end with this battle and start many other kinds of battles. ഈ വിധത്തിൽ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നവുമായിട്ട് നേരിട്ട് നാം യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പക്ഷേ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അനേക യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. The next side of the battle is the inside of the battle. യുദ്ധത്തിന്റെ അടുത്ത വശം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഉൾവശമാണ്. So the front side is the first side, the inside is the second side. അതിന്റെ മുൻവശം ഒന്നാമത്തെ വശവും അതിന്റെ ഉൾവശം രണ്ടാമത്തെ വശവുമാകുന്നു. Which means there's another part of the battle which is going on inside us. അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതായ മറ്റൊരു പോരാട്ടമുണ്ട് എന്നാണ്. When revenge comes up within, പ്രതികാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ, when bitterness and hatred come up within, കയ്പും പകയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ, when murmurings and complainings come up from within, പിറുപിറുപ്പും പരാതികളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ, that's the inner side of the battle. അത് യുദ്ധത്തിന്റെ ആന്തരിക വശമാണ്. The Bible says we have to settle the battle there, not outside. വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ആ യുദ്ധം അവിടെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത്, പുറത്തല്ല എന്നാണ്. So the battle without is basically because the battle is within. There's war going on inside us. ബാഹ്യമായ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം ആന്തരികമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. So if we can settle the battle from inside, blessed are we. നാം ആന്തരികമായ യുദ്ധത്തെ അകത്തു തന്നെ നമുക്ക് കീഴടക്കുവാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. After that, there's no need to go and fight. അതിന് ശേഷം പിന്നീട് പോയി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. So the lust for revenge, the lust for sin that is within,
that has to be settled, and when that is settled, the war is over. പ്രതികാരത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം, പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളപ്പോൾ, അത് ഉള്ളിൽ തന്നെ അടക്കുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ ആ യുദ്ധം അകമേ തന്നെ അവസാനിക്കുകയാണ്. There's a saying in English like this. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പഴമൊഴി പ്രകാരമുണ്ട്, 2 it takes to begin a fight and 1 it takes to end it. ഒരു യുദ്ധം ആരംഭിക്കുവാൻ 2 പേർ വേണം, എന്നാൽ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഒരാൾ മതിയെന്ന്. What does it mean? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? If 2 people fight, that's called a fight. 2 പേർ തമ്മിൽ പോരാടുമ്പോൾ അതാണ് ഒരു സണ്ടയായി തീരുന്നത്. If one person stops fighting, even though the other person tries to do something, that's not a fight. എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി അത് നിർത്തി കളഞ്ഞാല് മറ്റേ വ്യക്തി വീണ്ടും പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും അത് പിന്നെ ഒരു സണ്ടയാകുന്നില്ല. So if we know how to settle our battles from within and stop fighting first, then we have won the battle. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ കീഴടക്കിയിട്ട് നമുക്കതിനെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ നാം ആ യുദ്ധത്തെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. So we must realize where the battle, the center of the battle lies. ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു എവിടെയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. If you turn to 2 Samuel chapter 11, 2 ശമൂവേൽ 11-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ and read verse 15. 15-ാം വാക്യമായി, എഴുത്തിൽ പട കഠിനമായിരിക്കുന്നിടത്ത് ഊരിയവെ മുന്നണിയിൽ നിർത്തി അവൻ വെട്ടുകൊണ്ട് മരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവനെ വിട്ട് പിന്മാറി എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു. And he wrote in the letter saying, set ye Uriah the forefront of the hottest battle, and return ye from him, that he may be smitten and die. So here we see a battle. ഇവിടെ നാം ഒരു യുദ്ധം കാണുന്നു. But we also see what is called the hottest battle. യുദ്ധത്തിന്റെ പട കഠിനമായിരിക്കുന്നിടത്തെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. So in every trial there is a place called the hot spot of the battle. ഓരോ പരീക്ഷയിലും ഓരോ യുദ്ധത്തിലും അതിന്റെ കഠിനമായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. So though we are going through many battles, നാം അനേക യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നെങ്കിലും, let it be death or witchcraft or sickness or quarrel or lust or sin, whatever it is, അത് കടമോ മന്ത്രവാദമോ രോഗമോ കടഭാരമോ അങ്ങനെ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, the hot spot of every battle is inside us. പടയുടെ ഏറ്റവും കഠിനമായിരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. So if we can solve that problem there, the battle is over. ആ പ്രശ്നം നമുക്ക് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ ആ യുദ്ധം അതോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നു. He who settles the battle inside is called the one who fights a good fight. He is a good soldier. യുദ്ധം അകമേ ചെയ്ത് അതിനെ ജയിക്കുന്നവനാണ് ഒരു നല്ല പടയാളി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. The Bible says, be not overcome of evil, but overcome evil with good. വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ തിന്മയാൽ നന്മയെ ജയിക്കണം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. Read the verse please. Romans 12, the last verse. റോമർ 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന വാക്യം. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക. So in English it says, don't get overcome by evil, but overcome evil with good. തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. So be not overcome. Don't allow evil to overcome you. You overcome evil with good. തിന്മ നിങ്ങളെ ജയിക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് ജയിക്കുക. What does that mean? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? There are 2 ways of fighting evil. തിന്മയോട് പോരാടുന്നതിന് 2 വഴികളുണ്ട്. One, you can fight evil with evil. ഒന്ന്, തിന്മയോട് തിന്മ കൊണ്ട് തന്നെ പോരാടാം. The other, you can fight evil with good. മറ്റേ വഴി തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് നേരിടാം. How do you fight evil with evil? എങ്ങനെയാണ് തിന്മയെ തിന്മ കൊണ്ട് നേരിടുന്നത്? You love me, I will love you. You shout at me, I'll shout at you. നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും. നീ എന്നോട് ശബ്ദമിട്ടാൽ ഞാനും തിരിച്ച് ശബ്ദമിടും. You shout a bad word, I'll also shout a bad word. You shout a bad word at me, I will shout a നീ bad എന്നെ word. ഒരു ചീത്ത വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഒരു ചീത്ത വാക്ക് തിരികെ പറയും. That's called overcoming evil with evil. അതാണ് തിന്മയെ തിന്മ കൊണ്ട് ജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. Or if the person doesn't stop shouting, you can scream from the top of your voice. For one bad word, you can shout 10 bad words and make him shut his mouth. മറ്റു മനുഷ്യർ അവർ മോശമായ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ അത് നിർത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനും ഉച്ചത്തിൽ 10 വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ നിർത്തുവാൻ കഴിയുമോ? Maybe he will stop fighting with you. ഒരുപക്ഷെ താൻ നിങ്ങളോട് പോരാടുന്നത് നിർത്തിയേക്കാം. Maybe you have overcome one evil. നിങ്ങൾ ഒരു തിന്മയെ ജയിച്ചിരിക്കാം. The evil of fighting has stopped. യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന അല്ലെ പോരാടുന്ന തിന്മ ചിലപ്പോൾ നിന്നിരിക്കാം. But another evil has started. എന്നാൽ മറ്റൊരു തിന്മ തുടങ്ങുകയാണ്. Your mouth has become dirty with bad words. നിങ്ങളുടെ വാ
മോശമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അശുദ്ധമായി So തീർന്നിരിക്കുന്നു. in the name of overcoming evil with evil, you have become a slave of evil yourself because your mouth has been defiled. തിന്മയെ തിന്മ കൊണ്ട് ജയിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ നാവ് അശുദ്ധമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ തിന്മയ്ക്ക് അടിമയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. If you slap your wife because she argues, maybe she'll be afraid of your slap after that and stop arguing with you. But that's not the way, that's not the victory, because now you have stained your soul with a slap. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളോട് വാദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ അടിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ അടിക്കുന്നത് ഭയന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഒരുപക്ഷെ വാദിക്കാതിരുന്നേക്കാം. But that evil of fighting will stop, but you have been stained in your soul because you slapped your wife. എന്നാൽ ആ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആ തിന്മ വീണ്ടും വരികയില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ അടിച്ചതുകൊണ്ട് ആ തിന്മയോട് നിങ്ങൾ തോൽക്കുകയാണ്. We think it's a small thing. Fighting is a small thing. ഈ ശണ്ട ഇടുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് എന്നാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത്. It's dangerous enough to take us to hell, you know. അത് നമ്മെ നരകത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അപകടകരമാണ്. Once one pastor and his wife had a fight. ഒരിക്കൽ ഒരു പാസ്റ്ററിനും തന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ടൊരു ശണ്ടയുണ്ടായി. The wife got angry and slapped the pastor. ഭാര്യയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പാസ്റ്ററിനെ അടിച്ചു. Pastor didn't slap back, പാസ്റ്റർ തിരിച്ചടിച്ചില്ല. but he didn't talk to her. ഭാര്യയോട് പിന്നെ സംസാരിച്ചില്ല. The next morning the wife, was kind of feeling sorry, didn't say sorry, but she came to him and said, trying to make conciliatory remarks as they're trying to make peace with him. Why not talking? You're still angry and so on. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആയപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്കുള്ളിൽ ചില ദുഃഖമൊക്കെ തോന്നി. താൻ വന്ന് ക്ഷമ പറഞ്ഞില്ല, എന്നാൽ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് കടന്നു വന്നിട്ട് എന്താണ് എന്നോട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ താൻ സംസാരിച്ചു. But he didn't talk to her. എന്നാൽ താൻ തന്നോട് സംസാരിച്ചില്ല. He turned his face away തന്റെ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു. and he went for his ministry. തന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി താൻ കടന്നുപോയി. This really happened. ഇത് ശരിക്കും സംഭവിച്ചതാണ്. And this pastor was driving his car on a mountainside. ഈ പാസ്റ്റർ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ അരികിൽ കൂടി തന്റെ കാർ ഓടിച്ചു He പോകുകയായിരുന്നു. was encountering a hairpin bend when he lost balance and went and hit a post. താൻ ഒരു ഹെയർപിൻ വളവ് തിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റിൽ ചെന്നിരിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. And the steering went into his stomach. He lost consciousness. ആ സ്റ്റിയറിംഗ് തന്റെ വയറ്റിൽ ചെന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് തന്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു. And his soul left his body. തന്റെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു. He saw two angels coming to him and carrying him. രണ്ട് ദൂതന്മാർ വന്ന് തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് കണ്ടു. And they took him to heaven. തന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. And he saw heaven was so beautiful. സ്വർഗ്ഗം വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നത് താൻ കണ്ടു. He saw angels and saints of God singing there and worshiping God. ദൂതന്മാരും വിശുദ്ധന്മാരും ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിക്കുന്നത് താൻ കണ്ടു. And he saw houses and mansions and gardens there. അവിടെ ഭവനങ്ങളും വീടുകളും പൂന്തോട്ടങ്ങളും ഒക്കെ താൻ കണ്ടു. He said every now and then each house was changing shape and was becoming new. ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ ഭവനങ്ങളും അതിന്റെ രൂപം മാറ്റി അത് പുതുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി താൻ കണ്ടു. And the flowers in heaven were singing, songs were coming out as though they were speakers. ആ പൂക്കള് അത് ഒരു സ്പീക്കർ പോലെ അതിൽ നിന്ന് പാട്ട് പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. So nice it was. വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. Then the angels told this man, ഈ ദൂതന്മാർ ഈ മനുഷ്യനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, come, we'll show you hell also. നരകവും ഞങ്ങൾ നിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. So one of the angels flapped its wings upwards like this, and a shutter slid upwards. ഒരു ദൂതൻ തന്റെ ചിറക് മുകളിലേക്ക് വീശിയപ്പോൾ ഒരു ഷട്ടർ തുറക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വന്നു. And as this man looked beyond, he saw orange flashes against the darkness there. താൻ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് താൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള തീ പോലെ അത് ഇരുട്ടിലിങ്ങനെ വീശുന്നത് താൻ കണ്ടു. When he went to the edge and looked down, he saw hell. താൻ അതിന്റെ അരികിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ താഴേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നരകം കണ്ടു. Then the angels took him down there. ആ ദൂതന്മാർ തന്നെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. He saw hell was in different sections, different people in different sections in hell. നരകത്തിൽ മനുഷ്യർ പല വിഭാഗങ്ങളിലായി തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് താൻ കണ്ടു. He was taken from portion to portion. ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി. And in one particular portion, he saw people scraping the ground constantly. താൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് ചെന്നപ്പോൾ മനുഷ്യർ നിലത്ത് മാന്തുന്നത് താൻ കണ്ടു. So they were going on scratching the ground, and he was asking, why are they doing this? അവര് നിലത്ത് മാന്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. താൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇവർ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്? This pastor was from Africa. His pastor's name is Reverend Daniel Ekechukwu.
ഈ പാസ്റ്റർ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ്. തന്റെ പേര് റവറൻഡ് ഡാനിയൽ എക്കെച്ചിക്കു എന്നാണ്. So now he's now being shown hell now. ഇപ്പോൾ തന്നെ നരകം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. So he asked the angels who were with him, why are they doing this? താൻ ദൂതന്മാരോട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്? The angel said, these are the people who in their lifetime unjustly plundered other people's land because of the lust for land. Now this is what they will do all their lifetime in hell throughout eternity. Because they love land, they will scratch land. ഈ ദൂതന്മാർ തന്നോട് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇപ്രകാരമാണ്: ഈ മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വത്തിനോടുള്ള ആർത്തി കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ വസ്തുവകകൾ അവരിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ നിത്യത മുഴുവൻ ഈ നരകത്തിൽ ഇവര് നിലം മാന്തി പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. Then he went to another portion. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നുപോയി. Different people were doing different kinds of things. പല മനുഷ്യർ പല വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. Another group of people, മറ്റൊരു കൂട്ടം ജനം, they were tearing their own stomachs, അവരുടെ തന്നെ വയറ് കീറി, eating their own flesh, അവരുടെ തന്നെ മാംസം തിന്നുന്നു, then vomiting. അതിനുശേഷം അത് ഛർദ്ദിച്ചു കളയുന്നു. After that vomit would gather together and become their stomach once again. ആ ഛർദ്ദി അതൊന്നു ചേർന്ന് വീണ്ടും അവരുടെ വയറായി മാറുന്നു. Then again they would tear their stomach and eat it. അതിനുശേഷം വീണ്ടും വയർ അവർ കീറി അത് ഭക്ഷിക്കുന്നു. Who are these? ആരാണിവർ? These are people who used to eat human flesh. ഇത് മനുഷ്യ മാംസം തിന്നിരുന്ന മനുഷ്യരാണ്. They were involved in so much of magic and they had to kill human beings and sacrifice human beings, drink their blood and eat their flesh. ഇവർ പല വിധത്തിലുള്ള ദുർമന്ത്രവാദങ്ങൾ ചെയ്ത് മനുഷ്യനെ യാഗം കഴിച്ച് അവരുടെ രക്തം കുടിച്ചിരുന്നവരാണ്. So in their lifetime they will do this. അവരുടെ ആ നിത്യത മുഴുവൻ അവർ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. Like this, one by one he was shown different places. അങ്ങനെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നൊന്നായി വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. Then the angel took him to a vacant spot in hell. അതിനുശേഷം തന്നെ നരകത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ദൂതന്മാർ കൊണ്ടുപോയി. You see that place? ആ സ്ഥലം കാണുന്നു? Yes. കാണുന്നു. That's your place. അത് നിന്റെ സ്ഥലമാണ്. What? എന്ത്? I am Reverend Daniel Ekechukwu. ഞാൻ റവറൻഡ് ഡാനിയൽ എക്കെച്ചിക്കു ആണ്. I'm a pastor and you're showing me hell. ഞാനൊരു പാസ്റ്ററാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ നരകം കാണിക്കുന്നു. Yes, yesterday you fought with your wife, isn't it? അതെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് ശണ്ട ഇട്ടുവല്ലോ. But she slapped me. പക്ഷെ അവളാണ് എന്നെ അടിച്ചത്. Yes, she slapped you, but then you didn't forgive her, isn't it? അവളാണ് നിന്നെ അടിച്ചത്, പക്ഷേ നീ അവളോട് ക്ഷമിച്ചില്ലല്ലോ. He didn't know what to answer. He didn't know that there would be such a big punishment for this. തനിക്ക് എന്ത് ഉത്തരം പറയണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിന് ഇത്ര വലിയ ശിക്ഷയെന്ന് താൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല. This is going to be the punishment for such a small sin. We don't know, most of us, where are we going to be in eternity? ഒരു ചെറിയ പാപത്തിന് ഇത്ര വലിയ ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അനേകരും നിത്യതയിൽ എവിടെ പോയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയുകയില്ല. Suddenly a voice came from heaven. പെട്ടെന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു. Give this man one more chance. ഈ മനുഷ്യന് ഒരവസരം കൂടി നൽകുക. Let him go everywhere and tell others about this experience. താൻ മുഴു ലോകത്തിലും പോയി തന്റെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ. Then the angel told him, you have been given one more chance. അപ്പോൾ ആ ദൂതൻ തന്നോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഒരു അവസരം കൂടി തന്നിരിക്കുന്നു. Go back to earth and tell everyone what you saw. ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി നീ കണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് സകല മനുഷ്യരോട് പറയുക. When he woke up, താൻ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ it was 3 days since he died. താൻ മരിച്ചിട്ട് 3 ദിവസമായിരുന്നു. When he sat up, താൻ ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്നപ്പോൾ he didn't sit up in the car in which he met an accident. He sat up in a coffin. താൻ ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്നത് അപകടം സംഭവിച്ച ആ കാറിലായിരുന്നില്ല, ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിലായിരുന്നു. When he sat up in the coffin, all the people around got scared because he was dead for 3 days. The postmortem was over. താൻ പെട്ടെന്ന് ശവപ്പെട്ടിയിൽ എണീറ്റിരുന്നപ്പോൾ അടക്കുവാൻ വന്ന ജനമെല്ലാം ഭയന്നുപോയി. കാരണം തന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നതാണ്. And when he sat up, he was sitting in the basement of a huge stadium where a huge meeting was going on. താൻ ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നടുക്ക് ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തിന്റെ മധ്യയായിരുന്നു താൻ ഇരുന്നത്. And he went to that meeting and he testified what happened to him. താൻ ആ മീറ്റിംഗിൽ പോയി താൻ എന്ത് കണ്ടു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷി പറഞ്ഞു. The pastor who was preaching in that meeting was Reverend Reinhard Bonke. ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാസ്റ്റർ റെവറൻഡ് റെയ്നാർഡ് ബോങ്കെ ആയിരുന്നു. This Reverend Daniel and Reinhard Bonke are now going about everywhere saying, forgive everyone, don't have hatred against anyone, small hatred can land you in hell.
ഈ റെവറൻഡ് റെയ്നാഡ് ബോങ്കയും ഈ പാസ്റ്ററും മുടി ലോകത്തിലെ സഞ്ചരിച്ച് എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കണം, ഹൃദയത്തിൽ പക വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്, അത് നിങ്ങളെ നരകത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു. Remember then how important the development of our character is. നമ്മുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം എത്ര പ്രാധാന്യമേറിയതാണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. If we fight the battle the wrong way today, we will not only lose the battle that is going to come, we will also land ourselves in hell. നാം ഇപ്പോൾ പോരാടുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ തെറ്റായ വിധത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിടുവാനുള്ള വലിയ യുദ്ധം നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നാം നരകത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുവാനും ഇടയായിത്തീരും. We had a pastor, Pastor Teju Thomas, used to often say this. നമുക്ക് പാസ്റ്റർ ടിയു തോമസ് എന്ന പേരുള്ള പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. താൻ എപ്പോഴും ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു, He who does not know how to handle rejection when it comes will not be able to handle promotion when it comes. തള്ളപ്പെടുന്ന ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന അനുഭവം വരുമ്പോൾ അതും കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ അറിയുകയില്ല. So when we go through paths of reproach and shame, where we are mocked by others or where we are accused of doing things which we did not do, and we don't know how to handle that situation well, and we are going to use carnal weapons like anger and hatred and witchcraft and revenge against them, then God cannot promote us, because if we are promoted with such a small heart, we'll ruin our promotion. നാം നിന്ദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അപമാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, തള്ളപ്പെടുമ്പോൾ, നാം ചെയ്യപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്കെതിരെ ആരോപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കത് ശരിയായ വിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വൈരാഗ്യവും പകയും ദേഷ്യവും കോപവും ഒക്കെ വരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മെ ഒരിക്കലും ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം അത്ര ചെറിയൊരു ഹൃദയവുമായി ദൈവം നമ്മെ ഉയർത്തിയാൽ നമുക്ക് ആ സാഹചര്യം ഒരിക്കലും കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. If we are going to sit on a throne with such a small heart, we'll ruin our kingdom. നാം സിംഹാസനത്തിൽ അത്ര ചെറിയൊരു ഹൃദയമായിട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ നാം നശിപ്പിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. We know of so many kings in the Old Testament who are not mature in their heart, and they ruined the whole nation of Israel because of the smallness of their hearts. പഴയ നിയമകാലത്ത് നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ പക്വതയില്ലാത്ത എത്രയോ രാജാക്കന്മാർ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഭരിച്ച് അവരെ ആ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. Another way of overcoming evil is overcoming evil with good. തിന്മയെ ജയിക്കുവാനുള്ള മറ്റൊരു വഴി തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. How do we do that? എങ്ങനെ നമുക്കത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും? The same verse in Romans 12 gives it the answer. റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ അതേ വാക്യത്തിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. If your enemy hungers, feed him. നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന് തിന്നാൻ കൊടുക്കാം. If he is thirsty, give him to drink. അവന് ദാഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കാം. By doing that, you will heap coals of fire on his head. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ അവന്റെ തലമേൽ തീക്കനൽ കുന്നിക്കും. Assume both of us are enemies. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ശത്രുക്കളാണെന്ന് കരുതുക. So I'm always trying to find fault with this brother. എപ്പോഴും ഈ സഹോദരന്റെ കുറ്റം കാണുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. I'm waiting for a chance to pounce on him and accuse him. തന്നെ ഒരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നെ കുറ്റം ആരോപിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവസരം There നോക്കിയിരിക്കുന്നു. are two ways in which this brother can react against me. ഈ സഹോദരന് രണ്ടു വിധത്തിൽ എനിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാം. He can send his fist into my mouth and break my teeth. തനിക്ക് തന്റെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി എന്റെ വായ്ക്ക് ഇടി തന്ന് എന്റെ പല്ല് കളയാം. But you know what I will do? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയുമോ? അപ്പോൾ Either I will never talk to him after that the rest of my life, ഒന്നെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതിനുശേഷം തന്നോട് സംസാരിക്കുകയില്ല, or I'll hire some gundas to go and get rid of him. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചില ഗുണ്ടകളെ വിളിച്ച് തന്നെ ഒഴിവാക്കുവാൻ നോക്കും. So that war is not going to end. ആ യുദ്ധം അവിടെ അവസാനിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല. There's another way he can settle the battle. എന്നാൽ ഈ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തനിക്ക് മറ്റൊരു വഴിയുണ്ട്. After I accuse him, ഞാൻ തന്നെ കുറ്റം ആരോപിച്ചതിന് ശേഷം he can go to the bakery and buy some cake and give it to me. താൻ ബേക്കറിയിൽ പോയി ചില കേക്ക് ഒക്കെ വാങ്ങി വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊണ്ടുതരാം. Brother, this is for you. സഹോദരാ, ഇത് നിങ്ങൾക്കാണ്. Now this is not to be done artificially. ഇത് പുറമെ വ്യാജമായിട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ളതല്ല. It should be done as part of real love. അത് യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്താൽ നിറഞ്ഞു വേണം അത് ചെയ്യുവാൻ. When he does that, താൻ അത് അപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ you know what will happen? എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയുമോ? I will feel so ashamed. എനിക്ക് വളരെ ലജ്ജ തോന്നുവാൻ ഇടയാകും. I feel so, why did I go and scold this brother? ഞാൻ എന്തിനു പോയി ഈ സഹോദരനെ ശാസിച്ചു? You know, once they caught a thief. ഒരിക്കൽ ചിലർ ഒരു കള്ളനെ പിടിച്ചു. He had stolen 25 pairs of slippers from a meeting. താൻ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് 25 ജോഡി ചെരുപ്പ് താൻ മോഷ്ടിച്ചു. So some people caught him. ചിലർ തന്നെ പിടിച്ചു. The pastor said, പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു,
give him food to eat and let him go. തനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, അവൻ ഭക്ഷിച്ചിട്ട് പോകട്ടെ. So they called him, made him sit in the dining hall and gave him lots of food to eat and said, you can go now. അവനെ വിളിച്ച് ഭക്ഷണശാലയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ധാരാളം ആഹാരം കൊടുത്ത് അവൻ ഭക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി. Now you just think, will that man come again and steal? നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, വീണ്ടും ആ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടി വന്ന് മോഷ്ടിക്കുമോ? Either he will stop stealing for good, or at least he will stop stealing in the church after that. ഒന്നെങ്കിൽ താൻ അതിനുശേഷം മോഷണം മുഴുവനുമായി നിർത്തും, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പക്ഷം സഭയിൽ വന്ന് മോഷ്ടിക്കുന്നതെങ്കിലും താൻ നിർത്തും. So that's how the Bible says, overcome evil with good. അതാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്, നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക. So when this brother buys cake and gives me, ഈ സഹോദരൻ എനിക്ക് കേക്ക് വാങ്ങി നൽകുമ്പോൾ there will be such a change in my life. I feel ashamed of how bad I am. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ട് എത്ര മോശമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു ലജ്ജ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരും. Just like the crookedness of a crooked line is made visible by a straight line drawn next to it. ഒരു വളഞ്ഞ വരയുടെ വളവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അതിനടുത്ത് നേരെയുള്ള ഒരു വര വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ്. So just like that, when good is overcome by evil, that evil is put to shame. You heap coals of fire on his head, the Bible says. അപ്രകാരം നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുമ്പോൾ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അവന്റെ തലമേൽ തീക്കനൽ കുന്നിക്കുമെന്നാണ്. So we are all going through trials. നാം എല്ലാ പരീക്ഷകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ്. How are we fighting? നാം എപ്രകാരമാണ് പോരാടുന്നത്? Dear brother, dear sister, പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, maybe we are good at praying, ഒരുപക്ഷെ നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ നല്ലവരായിരിക്കാം, but that's not the point. എന്നാൽ അതല്ല കാര്യം. Maybe we are good soul winners. Maybe we are. ഒരുപക്ഷെ നാം അനേക ആത്മാക്കളെ നേടുന്നവരായിരിക്കാം, But that's not the point. എന്നാൽ അതല്ല കാര്യം. Maybe we wear white clothes on Sundays. ഒരുപക്ഷെ നാം ഞായറാഴ്ച വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, But that's not the question. എന്നാൽ അതല്ല ചോദ്യം. These things will not qualify us for heaven. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് യോഗ്യരാക്കുകയില്ല. I know a believer, എനിക്കൊരു വിശ്വാസി അറിയാം, very pious man, very pious, holy man, വളരെ വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യനാണ്, very strict with his family. തന്റെ കുടുംബത്തോട് വളരെ കർശനമുള്ളവനാണ്. Every morning, early morning at 4 o'clock, he would get up to praise God. ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ 4 മണിക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടതിന് താൻ എഴുന്നേൽക്കും. His children were not allowed to grow their hair; they would all have short hair. തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തലമുടി നീട്ടി വളർത്തുവാൻ അനുവാദമില്ല, എല്ലാം പച്ചവെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. All the meetings they come only dressed in white. അവര് എല്ലാ കൂട്ടങ്ങൾക്കും വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചേ വരികയുള്ളൂ. One day, on a rainy day, this man on his tree was cutting a branch. ഒരു മഴയുള്ള ദിവസത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു മരത്തിൽ കയറിയിരുന്ന് അതിന്റെ ഒരു കമ്പ് മുറിക്കുകയായിരുന്നു. So then the neighbors warned him and saying, there's an electric wire going there, you touch it, you're going to die. സഹോദരൻ തന്റെ അയൽവാസി അവിടെ തന്റെ അടുത്തോടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കമ്പി പോകുന്നുണ്ട്, അതിൽ തൊട്ടാൽ മരിക്കുമെന്ന് പറയുവാൻ താൻ അടുത്ത് പോയി. So if you cut that branch and it touches the electric wire, you'll die. നിങ്ങൾ ആ ശിഖരം മുറിച്ച് അത് കറണ്ട് കമ്പിയിൽ കൊണ്ടാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും. So he said, no, God is with me. താൻ പറഞ്ഞില്ല, ദൈവം എന്റെ കൂടെയുണ്ട്. Then those people asked, oh, God is with you, then you can hold the wire also, isn't it? അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യർ തന്നോട് ചോദിച്ചത്, ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പിയെ പിടിക്കാമല്ലോ. You know what he did? താൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയുമോ? He went and held the wire. താൻ ചെന്ന് ആ കമ്പിയിൽ പിടിച്ചു. You know what happened? എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയുമോ? The transformer in that area exploded, but he survived. ആ ഭാഗത്തുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ കത്തിപ്പോയി, തനിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. Such a man of faith he was. അത്ര വിശ്വാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. But you know what happened? എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയുമോ? As he was so spiritual, താൻ എത്രത്തോളം ആത്മീയനായിരുന്നുവോ, slowly he started criticizing the servants of God. താൻ അല്പാൽപമായി കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷകരെ കുറ്റം പറയുവാൻ, പരിഹസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. This man doesn't know how to preach. ഇദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. What is he preaching on? താൻ എന്താണ് ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗിക്കുന്നത്? He started finding fault like this. താൻ ഇപ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. Slowly after that started increasing. During a meeting he started getting up and he started accusing the servants of God. അത് വർദ്ധിച്ചു വന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗിന്, ഒരു കൂട്ടത്തിനിടയിൽ താൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷകരെ താൻ കുറ്റം പറയുവാൻ തുടങ്ങി. After a few days, people saw him sitting in a bus stand, having lost his senses. He was a madman. ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്റെ സ്വയബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ താൻ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് മറ്റു മനുഷ്യർ കണ്ടു. So what is being spiritual? എന്താണ് ആത്മീകനാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Not praying lots, അധികം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതല്ല, but by praying lots we have to grow in the character of Christ. അധികം പ്രാർത്ഥിച്ച്
യേശുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നാം വളരണം. We wear white clothes not to show off to others that we are holy people and spiritual people and consecrated people. We wear white clothes only to humble ourselves to receive grace in God's sight, because we don't want to have the things of this world. നാം വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധരാണ്, പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് മറ്റു മനുഷ്യരെ കാണിക്കേണ്ടതിനല്ല. വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തിയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പ്രാപിച്ച് ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരാതിരിക്കേണ്ടതിനാണ് നാം അത് ധരിക്കുന്നത്. Shall we close our eyes? നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് അടയ്ക്കാം. We are all going through various battles in our lives. നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ്. How are we fighting those battles? നാം എപ്രകാരമാണ് ആ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? Are we fighting it carnally like everybody else? മറ്റു മനുഷ്യരെ പോലെ നാം ജഡികമായിട്ടാണോ പോരാടുന്നത്? If that be the case, then we cannot join in that final battle against the powers of darkness. അപ്രകാരമാണെങ്കിൽ അന്ധകാര ശക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള അവസാന യുദ്ധത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. If we can't participate, by not participating, don't think you're avoiding a battle. Those powers are going to fight against you and you will lose. നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ഇരുന്ന് ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാലും ആ ശക്തികൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾ തോറ്റുപോകുവാൻ. Whether you fight against them or not, they are going to fight against you. നിങ്ങൾ അവയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും അവ നിങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യും. So it's very important that we prepare our hearts. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയതാണ്. We are all full of mistakes and faults in various ways. നാം പല വിധത്തിൽ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും നിറഞ്ഞവരാണ്. We have all kinds of weak natures. നമുക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ബലഹീന സ്വഭാവങ്ങളുമുണ്ട്. We are not holy people here. നാം വിശുദ്ധരൊന്നുമല്ല. So before our holy God, let's humble ourselves. വിശുദ്ധരായ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്താം. Oh, we are nothing to boast about. നമുക്ക് പ്രശംസിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. There is no, all our holiness before God is filthy rags. നമ്മുടെ നീതി പ്രവർത്തികളല്ല ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ കറപുരണ്ട തുണി പോലെയേ ഉള്ളൂ. All our so-called spirituality before our God is nothing. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമ്മുടെ ആത്മീയതയൊന്നും ഒന്നുമല്ല. Let us humble ourselves. നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്താം. I am not worthy to sit in this holy ground. ഞാൻ ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുവാൻ യോഗ്യനല്ല. How many of you can say I'm the worst person in this place? ഈ സ്ഥലത്തെ ഏറ്റവും മോശമായ വ്യക്തി ഞാനാണെന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും? Do we think that we are all great people? നാം എല്ലാം വലിയവരാണ് എന്നാണോ നാം ചിന്തിക്കുന്നത്? No brother, no sister, we are not worthy at all. അല്ല സഹോദര, അല്ല സഹോദരി, നാം യോഗ്യരേ അല്ല. With all our spirituality, we cannot get anywhere near heaven. നമ്മുടെ എല്ലാ ആത്മീയതയുമായിട്ട് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ അടുക്കൽ എങ്ങും എത്തുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. All our prayer with our own efforts, we are only going to land in hell. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും നമ്മുടെ എല്ലാ പരിശ്രമം കൊണ്ടും നാം അവസാനിക്കുവാൻ പോകുന്ന നരകത്തിലായിരിക്കാം. If we have to go to heaven, we need to receive the grace of God, not our works. നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നാം പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Let us humble ourselves. നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്താം. How many can say I am a sinner? എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുന്നു ഞാനൊരു പാപിയാണെന്ന്? I have no good thing in me. എനിക്കെതിൽ യാതൊരു നന്മയുമില്ല. Only the grace of God has brought me here. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. Dear brother, dear sister, if Jesus did not die for us, പ്രിയ സഹോദര, പ്രിയ സഹോദരി, യേശു നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല മരിച്ചത്. if Jesus did not come and die for us, യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി വന്ന് മരിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ we would all be in hell now. നാം എല്ലാം ഇപ്പോൾ നരകത്തിലായിരുന്നേനെ. Today we are in this place not because of our works, because Jesus died for us. നാം ഇന്നിവിടെ ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ല, യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. So we are basically sinners. നാം അടിസ്ഥാനപരമായി നാം പാപികളാണ്. We are basically no good thing in us. നമ്മിൽ യാതൊരു നന്മയുമില്ല. So we have nothing to boast about ourselves. നമുക്ക് നമ്മെക്കുറിച്ച് പ്രശംസിക്കാൻ യാതൊന്നുമില്ല. If I am here, it's by the grace of God. ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെന്ന് മാത്രമാണ്. I am saved, it's by the grace of God. ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ കൃപയാലാണ്. If I receive the Holy Spirit, it's by the grace of God. ഞാൻ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവ കൃപയാലാണ്. If I am able to pray, it's by the grace of God. ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ദൈവ കൃപയാലാണ്. If I have faith to do wonders, it's by the grace of God. എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ്. Shall we humble ourselves before our mighty God? നമ്മുടെ ശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്താം. He wants us to grow in His character. നാം അവന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വളരുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Final battle coming. നമുക്കൊരു അവസാന യുദ്ധം വരുന്നു. God is looking for holy men. ദൈവം വിശുദ്ധ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Not only for holy people. വിശുദ്ധർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, He wants holy and humble people. വിശുദ്ധരും സൗമ്യതയുള്ളവരെയും അവൻ ആവശ്യമാണ്. Not only holy and humble people. സൗമ്യതയും വിശുദ്ധിയുള്ളവർ മാത്രമല്ല, He wants holy and humble people who can love their enemies. ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിശുദ്ധിയും താഴ്മയുമുള്ള മനുഷ്യർ.
Shall we surrender ourselves? നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്താം. May we find grace in God's sight. നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ കൃപ ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ. May the Lord help us. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ.